श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय भाग्यर भाषा चतुर्थ भाग। भाग्यर भाषा चतुर्थ भाग प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर खंडगिरी निकटस्थ तपोवनर महेंद्र भाई महेंद्रनाथ स्वाई को मु अनुरोध करुछि। महेंद्र भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम। मांकर अपार करुणारू आज ये दीपावली पवित्र दिवस रे आमे माने अपा भाई माने समस्त एकत्रित होइछे। उपस्थित सब अपा भाई मान को दीपावली अभिनंदन, हैप्पी दिवाली। आउ आजिकर पाठचक्रटी को संयोजना करुवा कमल किशोर भाई को मध्य नमस्कार। आज आमे आम विषयटी होउची भाग्यर भाषा पार्ट 4। से भाग्यर भाषा पार्ट 4 को जीवा पूर्व आज दिवस विषय रे मो 5 मिनिट 2-4 पद कहबी, तापर सेठी जीवा। मांकर गोटे बाणी अछि, ओ let light be poured on all the earth and peace inhabit every heart। सारा संसार रे आलोकर वर्षा हेउ, प्रत्येक हृदय रे प्रशांति वास करू। माँ ए आलोक उत्सव निमंते यही बाणी केबे देइथिले ता आज हमको हमें आज ताको मध्य स्मरण करूचे एवं सेतिरे उद्बुद्ध होउचे। श्री अरविंदंकर गोटे सनेट अच्छी, ता ना हूँ लाइट। लाइट संपर्क रे श्री अरविंद कहते जो आलोक आसे अंधकार आलोकित हुए, किंतु भितरे थिबा अंधकार यदि आलोकित न है, बाहर जति आलोक आसिले मध्य तार उपकारिता अनुभूत हुए नहीं। ए सनेट प्रथम पदटी की मु पढ़ी दउची। तार पद्य रूपटी या ही पारे, जेउ आड़े देख आलोकर बन्या, लाइट एंडलेस लाइट। अंधकार स्थान नाही, जीवनर जेते अज्ञान अंधार आउ गुप्त हुई नाही। अज्ञान अंधकार श्री अरविंद युग आरंभ हला परे अज्ञानता जो अंधकार भितर बुड़ी थला, श्री अरविंद ताकू अंगुली निर्देश कर चिन्ह देइछथि ए अंधकार भितर अज्ञानता बुड़ी। तेणु आउ गुप्त होइकरी नाही अज्ञान अंधकार। निश्चेतना वक्ष अतीव विशाल, पूर्वे केही खोली नाही। ताकू अनप्लम्ड होइक अछि, ताकू प्लम्बर ताकू खोली पारि ना। गभीर आलोके सुप्त संभावना केही केबे देखी नाही। ये आलोक गर्भरे केते जे संभावना अछि ताकू केही देखि पारि नाहंती, जहाकू श्री अरविंद उद्घाटन करिसंती एवं ताकू उन्मोचन करी आम आगे बाढ़ी दउछंती। एवं आज जो उत्सवटी आम पालन करुचे महाकाली पूजा आउ आलोक उत्सव दीपावली, यही विषयटी आम महाकाली को काली रूप में वर्णना करूँ, किंतु श्री अरविंद कालींकर स्वरूप सुवर्ण वर्णा बोली कहते। अतीव सुंदर सुवर्ण वर्णा महाकाली। यही विषयटी सप्तशती चंडी रे मध्य वर्णित होइछि। आपण माने जानती मार्कंडेय पुराण किछि अंश को 700 श्लोक 700 श्लोक नहींकरी जो देवी महात्म्य बा चंडी पुराण रचना करिसंती मार्कंडेय महर्षि। सेथिरे 13टी चैप्टर अछि। 13टी चैप्टर भितरे 700 मंत्र बा श्लोक। एथिरे प्रथम रे मार्कंडेय महाकाली को जो ध्यान करिसंती, से ध्यान रे महाकाली स्वरूप को वर्णना करिसंती।
से कहते आई रेसर्ट टू महाकाली who has 10 faces, 10 legs, and holds in her hands the sword, dice, mace, arrow, bow, club, spear, missile, human head, and conch. এই जो 10ଟି अस्त्र ତାଙ୍କ 10 ହାତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ 10 ପ୍ରହରଣ। ହୁଇଚ୍ ଯାହାଙ୍କର ସେ ତ୍ରିନେତ୍ରା, 3-eyed, adorned with ornaments on all her limbs, ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତା, and luminous like a blue jewel, and whom ଯିଏ blue jewel, and ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାଳି କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ କରିଦେଲୁ ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା ମହାକାଳୀ, ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଏପରି ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସ, ସେମାନେ ପୁଣି କାଶ୍ୟପ ମୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ହିମାଳୟରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ସପ୍ତଶତୀରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସିଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ ନମସ୍ତସ୍ୟୈ, ତାକୁ ସପ୍ତଶତୀରେ ଅପରାଜିତା ଶ୍ଲୋକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସପ୍ତଶତୀରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 14th ଶ୍ଲୋକରୁ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେଥିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଦେଇକି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଚେତନା, ବୁଦ୍ଧି, ନିଦ୍ରା, କ୍ଷୁଧା, ଛାୟା, ଶକ୍ତି, ତୃଷ୍ଣା, କ୍ଷାନ୍ତି, ଜାତି, ଲଜ୍ଜା, ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବୃତ୍ତି, ସ୍ମୃତି, ଦୟା, ତୁଷ୍ଟି, ମାତୃ, ଭ୍ରାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ବୁଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଏମିତି ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମା ମହାମାୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରି ଦେବତାମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି କହନ୍ତି, ସି ଦ ଲଭଲି ବ୍ରୋଡ୍, ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଦେବକୁଳ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ମା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବକୋଷ ଭିତରୁ ଏକ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଗଡେସ୍, ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଦେବୀ ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ରମ୍ ହର ଫିଜିକାଲ ସିଟ୍, ବା ଜୀବକୋଷ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବା ଉମାଙ୍କ ଜୀବକୋଷରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଦେବୀ ହେଲେ କୌଶିକୀ ଏବଂ ଜଗତରେ କୌଶିକୀ ନାମରେ ବିଦିତ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବିକେମ୍ ଡାର୍କ ଏବଂ କଲ୍ଡ କାଳିକା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ହେଲା ହିମାଦ୍ରି ବା ଦ ହିମାଲୟସ୍। ଏହି ବିଷୟଟି
सप्तशती संस्कृत एवं तार इंग्रेजी व्याख्या मैकडोनाल्ड जहाँ करथिले ताधरे किछि अंश परिवर्तन करी मद्रास रामकृष्ण मठ स्वामी जगदीश्वरानंद श्री देवी महात्म्य बा श्री दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक नहीं माँ अंबिका उमा हेउछंती निजे जगत जननी आम मानकर श्रीमा यही संपर्क रे एक कथा गोटे सत माने गोटे सत्य आखि आगକୁ आସୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି आश्रम जनैक साधक शिल्पपति आफ्रिकार बहुत कल कारखाना व्यवसाय थिला ना लालजी भाई एवं सी होउचंती हुत्तांकर बड़ भाई हुत्ता तो समझ जानते सी मांकर दर्शन पाई कि जतबे प्रथमे आसिले द्युमन भाई एवं एबी पुराणिक द्वारा प्ररोचित हुई माँ कहले ठीक अच्छी परमिशन देले जो दिन माँ के पाख जाइंट देखा करने कि साक्षात करने प्रणिपात हाँपाई माँ को भाभी से 5 मिनट रे सरीज कि माँ 5 मिनट नुहे घंटाए काल सहित कथबार्ता तापरे साहस पाई लालजी भाई पचारुचंती माँ को मदर हाउ इज इट दैट वी आर हियर कि आम तो चिंता करूँ आपण पाखे आसी एमती बसबू आपण आम सहित कथबार्ता केमती है द मदर रिप्लाइड माँ कहले among those who come here each soul is destined to come माँ कहले एठिक जो माने आसंती से माने एठिक आसीबे बोली आगुरु डेस्टिन्ड होता आगुरु लेखा होता है गाइडेड बाय डिवाइन प्लानिंग गोटे डिवाइन प्लान रे तांका ना लेखा होता है यही दिन एठिका बेले आसिक मत से देखा करले यू आर ऑल्सो अंडर द डिवाइन प्लानिंग दैट इज हाउ यू आर हियर तुम नाटा डिवाइन प्लान रे अच्छी बोली तुम आसी You do not know, but your mother prayed to Uma, Ambika, Kausiki, Parvati. Do you know who is Uma, who is Kausiki? I am Uma, I am Parvati. उमा को आराधना करी तम माँ तुमको पुत्र रूप में पाइले एंड आई वाज ग्रांटेड यू टू योर मदर एंड विथ माय ब्लेसिंग्स टू योर मदर यू वर बॉर्न सिंस योर चाइल्डहुड इन योर स्कूल इन योर बिजनेस आई हैव बीन विथ यू इन ईच स्टेप प्रति पदक्षेप तुम विद्यालय को गला बेले मु तुम संगे जाए तुम बिजनेस करिया आफ्रिका कल मु तुम संगे थाए We have also been together in our past lives. अतीत जीवन आम थिले जो माने समस्त एठी अपा भाई माने बसिचंती इटा डिवाइन प्लान रे अछि मां के पाखु जो माने आसीबे आगु लेखा हिची कारण मां थरे जहा को चाहि देले देखि देले आउ ताकु भूलंती नाही तांको पासरु आउ ताकु खोलंती नाही तेणु लालजी भाई एक कथा तो जानि नथले तांको माँ उमा को पूजा करके पाइछंती बोली एवं वर्तमान जानिले उमा होचंती निजे दी माता लालजी भाई परे तांको माँ को पचारि करी कन्फर्म होइतिले हां माँ जहा कहले ताहा सत्य कथा तेणु दिव्य जननी श्री माँ जेतबेले आलोक अंधकार कथा कहती से कहती जे आमे अंधकार रे बुड़ी किरी अछु बाहर आलुओ जानिले कौन लाभ भितर तो अंधकार अच्छी भीतर अंधकार को मिटेइबा ताको आलोकित करिया पई जो आलोकर आवश्यकता होउची ताहा होउची मोर आउ श्री अरविंदकर आलोक बा सुप्रामेंटल लाइट
तेणु आमर सुप्रामेंटाल लाइट आवश्यकता अच्छी। आज ये आलोक उत्सव आमे माने मां को प्रार्थना करवा, हे दिव्य जननी आम मानकर भितर थिबा अंधकार को दूरीभूत करंतु बाय योर ओन लाइट। वर्तमान आम विषयटी आसवा। आमर विषयटी हूँ आज श्री अरविंदर रचित मंत्रमयी सावित्री महाकाव्यर बुक 6 कैंटो 1 द वर्ड ऑफ फेट बा भाग्यर भाषा ना आम जाचे। तीनोटी पाठ आम आलोचना कर सारी। आज चतुर्थ भागटी आलोचना करवा। यह पेज 426 रु 27 आम करथिले, वर्तमान करवा 28 27 28 26 27 28 बा 29 रु किछि भाग आमे देवर्षि वर्तमान सावित्री जननी जिते प्रश्न कले, हे देवर्षे मो झील जहाँ को वर्ण कर आसी से ठीक कर भूल कर आपण टे मुंडे हाथ थोई दिंतु, सी गोटे सील भाया काम कर आम जाणीनबू सी ठीक कर। एमती केते कथा कही सारा पर से कहते and Narad slowly answered to the queen। नारद कथा सुनी सारा पर, रानी कथा सुनी सारा पर नारद कहते रानी को, व्हाट हेल्प इज प्रीविजन टू द ड्रिवेन। जो माने प्रीविजन टू द ड्रिवेन, जो मान को भाग्य डोर टाणिक नौची आगु दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण तेणिकी जाई, ताकू भविष्य कथा कही लाभ कौन। ये गोटे धाड़ी आम अर्थक भी आलोचना करथिले। ए फ्यूचर नॉलेज इज एन एडेड पेन। नारद कहते मद्र देशर साम्राज्ञी सावित्री जननी मनीष तो ऑलरेडी पेन अच्छी, आम जंत्रणा अच्छु। मोर काली कौन हम जानवर आवश्यकता कौन अच्छी। जदि जाने काली किसी असुविधा अच्छी ताले जंत्रणा आउरी जंत्रणा जोड़ी हम कमिब तो नहीं ना। तेणु एठी नारद मुखरे श्री अरविंद कहते आमको द फ्यूचर नॉलेज इज एन एडेड पेन, ए टर्चरिंग बर्डन एंड ए फ्रुटलेस लाइफ। ये हूँ गोटे टर्चर करवा, कष्ट दबा बोझ, फ्यूचर नॉलेज एंड फ्रुटलेस लाइफ। एमती गोटे आलोक निष्फल आलोक on the enormous scene that fate has built। जो भाग्यर भाषा भाग्य कहूचे या मु तैयारी करछि। ये गोटे विशाल दृश्यपट, यही दृश्यपट रे मु आगु तैयारी करछि। तमे को दिन कष्ट पाइबो, भविष्यत कथा जानिबा पई तमे काहे कि चाहूछ, मो ऊपर विश्वास कर, मो ऊपर निर्भर कर, मु होछि तमरो भाग्य। यही कथा टी श्री अरविंद देवर्षि मुखरे कहते। महर्षि नारद अति धीर स्वर राणी को देले उत्तर, कि कार्य लागिब भविष्यत दृष्टि जाने टाणे जाकू भाग्य डोर। पाखरे खोली निरापद द्वार निम्नगामी हेबा पाई, बुड़ी जेबा गोड़ तलकू तलकू चिंता कर कहा पाई। रानी को कहते भविष्यत ज्ञान अत्यंत भीषण जंत्रणा वृद्धि कराए। जंत्रणादायक बोझटीए ताहा निष्फल आलोकटीए। विशाल विस्तृत दृश्यपट परे भाग्य करिछे निर्माण। भाग्य डोरे बंधा सकल जीवन किबा तांको टाणपण। जे भाग्य दौड़ी बंधाई टणा होते तांकर टाणपण कौन। देवर्षि राणी सावित्री जननी भद्र महिषी को केतक मालवी बोली कहती, तांका ना मालवी। मालवी को पुनश्च कहते द इटर्नल पोएट यूनिवर्सल माइंड has paged each line on his imperial art।
invisible the giant actors trade, and man lives like some secret player's mask. He knows not even what his lips shall speak. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦି ଇଟର୍ନାଲ ପୋଏଟ ବା ଚିରନ୍ତନୀ କବି ତଥା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବା ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ମନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗତି ମନଠାରୁ ପ୍ରଖର, ତାଙ୍କ ଯାନ ହେଉଛି ମନଯାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱମାନସ କିଏ ମହର୍ଷି ନାରଦ। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ପେଜ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ, ଆଗରୁ ଲିଖିତ, ପତ୍ରାୟିତ, ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପେଜ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଦ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀକୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ କଳାକାର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ମାନବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ବା ଆମେମାନେ କୌଣସି ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ କଳାକାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖାଟିଏ ମାନ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉ। ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମୁଖା। ସେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଭଳିଆ। ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ମାସ୍କର ଅର୍ଥ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ। ସେଇ ମାସ୍କଟି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପା ଭାଇମାନେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ କାୱଲ ବା ଗୋଟେ ମାସ୍କ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ଣୀ ହଉଛୁ ଆମେମାନେ। ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ରହି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନାଟକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ରଚୁଛନ୍ତି, ଏପିସୋଡ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମୁଖା ରୂପରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମତେ ମୁଖା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠଟି କରୁଛି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖା। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆବରଣ ମାତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପରକ୍ଷଣରେ ଆମ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିବ, କେଉଁ ଭାଷା, କେଉଁ କଥା, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଠ ଖୋଲିଲେ କଣ କହିବ, ତାହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଡାଇଲଗ ଆଗରୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମାତ୍ର ହେଇକି ଅଛୁ। ନାରଦ କହି ଦଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଭାଷାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାରଦଙ୍କ ମୁଖରେ ଆମର ବା ମଣିଷର ଆଉ କଣ କଣ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। Far a mysterious power compels his step, our step, man's step. ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏକ ମିଷ୍ଟରିୟସ୍ ପାୱାର। All life is stronger than his trembling soul. ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉଛି his trembling soul, ମଣିଷର। None can refuse what the stark force demands. Her eyes are fixed upon her mighty aim. No cry or prayer can turn her from her path. କେହି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀକୁ, she has lived an arrow from the bow of God. ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନୁରୁ ସେ ଗୋଟେ ଶର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। None can refuse what the stark force with her କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଷ୍ଟିଫ୍ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଶକ୍ତିମୟୀ ଦେବୀ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଣୀରରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧନୁରୁ ଯୋଉ ଆରୋଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆରୋ। ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତିଟିଏ ଏଠି ଗୁପ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ମାଳବେକୁ ମଣିଷର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପଟିକୁ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳାଉଛି।
ମାନବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ଭାବ ଆଜି ସୁଦୃଢ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଅଧିକ ସବଳ, ଏପରିକି ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଜୀବନ ବିହୀନ ଆତ୍ମା କେଉଁପରି ରହିବ କି ଆରମ୍ଭରୁ? ସେହି ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଯାହା ଦାବି କରେ ସର୍ବେ ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଛି ନାସ୍ତି କରିବାକୁ କୌଣସି ମାନବ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ମହାଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। କୌଣସି ଚିତ୍କାର, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଟଳାଇ ନପାରେ। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ସେହି ମହାଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାଏ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ। ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନିରନ୍ତର ଗତି କରେ। କୌଣସି ଚିତ୍କାର, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ଟଳାଇ ପାରେ ନା। ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରେ ନା। ସିଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଣୀରରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୀରଟିଏ। ସେହି ତୀରଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନୁରୁ ସଦା ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ହୁଏ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର କଥା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ବିମର୍ଷତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅନଫୋର୍ସଡ ଲାଇଫ ବିତାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରିଫ ବା ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ କି ଯାହା ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିଥାନ୍ତି। ବିସାଇଡ୍ସ ଦ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ହୁଇଲ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ରଥଚକ ଯେତେବେଳେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଚାଲୁଥାଏ, ପୟା ଢମାଳି ଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମ ଭାଷାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜଗତକୁ ଦେଖି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଅନକ୍ୱାଏଟ ୱାର୍ଲଡ, ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥିର ଜଗତ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ଟ୍ରବୁଲ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା, ସମ୍ବେଦନା ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଗ୍ନିଶିଖା ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ ବା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଓ ଉକ୍ତି ବା ଉବାଚ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପେଜ 427 ଲାଇନ 27ରେ ଲାଇନ 439 ରୁ 462 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ଲାଇନ ଭିତରେ 23 ଲାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଦ୍ରମହିଷୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ତାଙ୍କର ଭାବନା, କନ୍ୟା ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ତଥା ଅପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜନନୀ ମଦ୍ରମହିଷୀ। ଉତ୍କର୍ଷ ମନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଥିବା ମନ। ଶେଷରେ ଲାଇନ 457 ରେ ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, her heart appealed against the impartial judge, taxed with perversity the impersonal one. Her tranquil spirit she called not to her aid, but as a common man beneath his load goes faint and breathes his pain in ignorant words. So now she arranged the world's impassive will. Arrange माने arrange करवा नुहे, ये आउट ARRAINGED, कि आमे जो arrange जाइंचु ARRANGE। ये arrange अर्थ होची to call, summon बा court order। Impassive हला not passive बा inactive, जाको हम कहबा स्थिर स्थविर, इम्पेसिव। नारद को कथा श्रवण करी राणी सबू भूली गले।
ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କଣ ଭୁଲିଗଲେ? ହର ଟ୍ରାନକ୍ୱିଲ ସ୍ପିରିଟ କି ଭୁଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳତା ଭାବ, ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଧୀର ସ୍ଥିର, ତାକୁ ପାଶୋରି ଗଲେ କୁଆଡେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନକ୍ୱିଲ ସ୍ପିରିଟକୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ କଥା ବାହାରି ନଥାନ୍ତା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଟ ଆଜ ଏ କମନ ମ୍ୟାନ, ସେ ତ ମଣିଷର ମନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିନିଥ୍ ହିଜ୍ ଲୋଡ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ବା ବୋଝ ନଦୀ ହେଇଯାଏ, ସେ ଫେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। and breathes his pain in ignorant world, ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିକରି ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଥାଏ। So now she arranged the world's impassive way, ଜଗତର ଯୋଉ ଇମ୍ପେସିଭ ବା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସେ ସମନ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକିକିରି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କାହିଁକି ଅଛି। ମୂଳରେ ଯୋଉ ଦି ଧାଡି, ହର ହାର୍ଟ appealed against the impartial judge, ଯିଏ ପରମ ପ୍ରଭୁ ୱାନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଯେ କାହାରିକି ପାର୍ସିଆଲିଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଣିଷମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆବ୍ୟୁଜ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଆବ୍ୟୁଜ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହଉଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମୋ ପାଖକୁ ବଢଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛି ବୋଲି ମଣିଷ କହେ। ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଆମେ କରୁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗାଳି କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ତ ଖାଲି ସେ ହସିଦେବେ, ମାଡ଼ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗାଳି କାହିଁ ନ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ଆବ୍ୟୁଜେସ୍ ଗଡ୍, ଏଇ କାରଣ। ଏଠି ସେମିତି ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଣୀ ତ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଜଜ କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଆପିଲ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, କାରଣ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ୱିଥ୍ ପରଭରସିଟି, ସେ ତାଙ୍କର ପରଭରସିଟି ହେଇଗଲାଣି। ସେ ପରଭରସିଟି କେମିତି ହେଲାଣି ନା, ସେ ଖାଲି ଅନେଇଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଓ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାଦ। ଖାଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନଉନାହାନ୍ତି। ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଗଲେ ଆଖି ଖୋଲିକିରି ଯାଉ। ଏହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରଭରସିଟି ହେଇଯାଇଛି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୀ, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ରାଣୀ ଏଇପରି ତ ଜଣେ ମଣିଷ ଆମ ପରି, ସୁତରାଂ ସେ ସେଥିରୁ କିପରି ବା ବାଦ ଯିବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ୱାନଙ୍କର ପରଭରସିଟି ଆସିଗଲାଣି ବୋଲି ରାଣୀ ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କାଲ ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାଜ, ବସି ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନକ୍ୱିଲ ସ୍ପିରିଟରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଜନନୀ, ମଦ୍ର ଦେଶର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ରାଣୀ ମାଳବୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ, ପେଜ 428 ଲାଇନ 463ରୁ 429 ଲାଇନ 518 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଝିଅର ଚଲାପଥରେ ଲୁଚି ଛପି କେଉଁ ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସାଲ୍ଲୋ ଅରଣ୍ୟାନୀ ଭିତରେ ସେହି ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ଇଭିଲ ସ୍ପିରିଟ, ଦୁଃଖ ଅମଙ୍ଗଳକର ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ସାଲ୍ଲୋ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି।
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ହସ ହସି ତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଦେଇଛି। ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଯାହାଙ୍କୁ ବରଣ କରିକି ଆସିଛି ସେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ିଛି। ଅମଙ୍ଗଳକର ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ହସ ହସିକି ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ଆଉ କେଉଁ ଜନ୍ମର ଫଳ କି? ପୁନଶ୍ଚ ରାଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆୱାର ଡେଜ୍ ଆର୍ ଲିଙ୍କ ମାନେ କଡ଼ି, ଗୋଟେ ଚେନର କଢ଼ି, links of a disastrous chain. Necessity avenges casual steps. Old cruelties come back unrecognized. The gods use of our forgotten days, yet all in vain the bitter law was made. Our own minds are the justicers of doom. ଆମ ଦିନ ସବୁ କଡ଼ିଟିଏ ପରି ଭୟଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳରେ, ଗୋଟିଏ ଚେନରେ ଶୃଙ୍ଖଳ, ତାଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଦିନ ଗୁଡା ଗୋଟେ କଡ଼ି, ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲାନି ଯେ ଗୋଟେ କଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳ। ଆବଶ୍ୟକତାଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଏ ଆକସ୍ମିକ ଅଗ୍ରସରେ। ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆମର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ନେସେସିଟି। ଏ ନେସେସିଟି ଆମର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଅଚିହ୍ନା ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆମର ବିସ୍ମୃତ ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲାଣି ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଆମ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ। ତଥାପି ତ ସବୁ ବିଫଳ ହେଉଛି, ଜନ୍ମୁଛି ତିକ୍ତ ବିଧାନ। ଆମ ନିଜ ମନ ମୃତ୍ୟୁର ନିମନ୍ତେ ଗଢୁଛି ଅନୁଶାସନ। ଆମ ମନ ଯୋଉ ଅନୁଶାସନଟି ତିଆରି କରୁଛି ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶୁଆ ହଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦଉଛି। ଆମ ମନ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଉ। ଆମ ଅଜାଣତରେ ସେ ଅନୁଶାସନ ମାନ ତିଆରି କରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ରୁଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି, ଲଜ ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି, ଭଗବାନ ତାହେଲେ କଣ କରୁଛ? For nothing have we learned but still repeat our stark misuse of self and others' souls. ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କହୁଛୁ ଶିଖିଛୁ ବୋଲି, ପଢିଛୁ ବୋଲି, ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛୁ ବୋଲି, ତା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଖାଲି ଆମେ ରିପିଟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମ ସବକନସିୟସ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଆଣିକି ରିପିଟ କରୁଛୁ। ମା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନ୍ତି, ମଣିଷ ତା ମନ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଅବଚେତନା ବିଷୟରେ ସେତେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଅବଚେତନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅବଚେତନାରେ ଲୁଚିକିରି ରହିଥିବା ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବେଠାରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ପଢିନୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଗରୁ କିଏ ଆମକୁ କହିଛି କି? ଏବଂ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାଲି ମନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଓଭରୱେଲ୍, ମନ ଛାଡୁନି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଅବଚେତନ କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଅବଚେତନା ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହିଁ, ପଢୁନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଯିଏ ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସବଲିମିନାଲ ସ୍ତର ବିଷୟରେ ଜାଣୁନାହିଁ, ପଢୁନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ତାପରେ ସୁପର କନସେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ ବା ପଢୁନାହିଁ, ବୁଝୁନାହିଁ, ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ସିଏ ଆହୁରି କେତେ କଣ ଯୋଗ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କରୁଛି। ହି ଇଜ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ। ତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଅବଚେତନା ଗୋଟେ ଆଇଟମ। ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଚିହ୍ନତେ, ଜାଣତେ, ଅବଚେତନା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇକିରି, ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ ସୁପର କନସେଣ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା, ବସିଯାଆନ୍ତା। ସେଇ କଥାଟି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କରିନାହୁଁ, ପୁରୁଣାକୁ ଘୋଷୁ ଅଛୁ।
ଅବଚେତନାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ପରଖୁଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି କି ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା। ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ନିଜ କଥା ନିଜକୁ ତ ଆମେ କଥା ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ତ ଆମେ ମଣ କରିନାହୁଁ, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସକଳଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଦୋଷୀ କରୁ। ମିସୟୁଜ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସୋଲ୍, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସୋଲକୁ ମିସୟୁଜ କରୁ, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦଉ। ଇଏ ହଉଛି ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ନାରଦ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦକୁ। There are dire alchemies of the human heart, ମଣିଷ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଆଲକେମିସ୍ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୃଦୟ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଡ୍ରେଡଫୁଲ, ଭୟଙ୍କର। and fallen from his ethereal element, ସେଇ there are dire alchemist ଯେ ହୃଦୟରେ କାମ ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ, ଏଥେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଉପରୁ ପଡୁଛି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିକି ରହୁଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳଉଛି। love darkness to the spirit of nether gods, ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଡାର୍କନେସକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଡାୟାର ଆଲକେମିକ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ କାମ କରେ ଉପରୁ ଆସି। ଡାର୍କନେସ ଟୁ ଦି ସ୍ପିରିଟ, କୋଉ ସ୍ପିରିଟ ନା ଅଫ ନେଦର ଗଡ୍ସ, ନିମ୍ନ ଜଗତର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମ କାମ କରିଦେବେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁ, ପୂଜା କରୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଡାର୍କନେସକୁ ଲଭ୍ କରୁ, ଲାଇଟ୍ କି ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମାନବ ହୃଦୟ ରସାୟନ ତତ୍ଵ ଅଟେ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାଦାନୁ ପତିତ ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର, ନିମ୍ନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଅପଦେବତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଅଛି ପୁଣି ସେହି ନିଚ ପ୍ରେମ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାବଇ ତାହା ଉତ୍ତମ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛୁ, ସେଇ କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଚ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଭଲ ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛୁ। କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ନା ଆମ ଭିତରେ ହୃଦୟର କୌଣସି ଏକ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଅଛି। ଏଇ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି 484 ରୁ 88 ଚାରି ଧାଡ଼ିରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜେଲ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ଚଳଉଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଡ୍ରେଡଫୁଲ ଆଞ୍ଜେଲ ଆଙ୍ଗ୍ରି ୱିଥ ହିଜ ଜୟଜ, ହିଜ ମିନ୍ସ ମ୍ୟାନ, ମଣିଷକୁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆଞ୍ଜେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ତାକୁ ରାଗ ଶିଖେଇ ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଶିଖେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ସେ ବିପଥରେ ନେଇଯାଏ। ଆଞ୍ଜେଲ ମାନେ ପରି, ଆଞ୍ଜେଲର ଅର୍ଥ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଇଂ ବିଲିଭ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ as an attendant, agent or messenger of God, conventionally represented in human form, ମଣିଷ ରୂପରେ ବି ଆସିପାରେ, with wings and a long robe. God sent an angel to talk, ସେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆଞ୍ଜେଲ ବି ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଆଞ୍ଜେଲ ଯିଏ ଆସୁଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଙ୍ଗିରି ହେଇଯାଏ, ତାପରେ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହେ ନାହିଁ, ଆଜି ହସିଲନି ବହୁତ, କାନ୍ଦିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ। ଆଞ୍ଜେଲ ଦେଖୁଥାଏ ଇଏ ହସିଲାଣି, ଆକୁ କନ୍ଦେଇବାକୁ ପଡିବ। ଓଣ୍ଡିଂଲି ସୁଇଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଫରଗୋ, ଓଣ୍ଡିଂଲି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ, ଓଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିକି ସିଏ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ, ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ସେ ହସିବ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଏଟ୍ ଫରଗୋ, ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ସେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେୟା ହିଁ କରୁଛି।
He is pitiless to the soul. His gaze disarmed. ସିଏ ଆମ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପିଟିଲେସ୍, ଟିକେ ଦୟା କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ହିଜ୍ ଗେଜ୍ ଡିସାର୍ମ, ସେ ଯଦି ଚାହିଁଦେଲା ଏମିତିଆ ଗେଜ୍ ତାର, ଆମେ ଆଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ। He visits with his own pangs his quivering prey. ଏବଂ ସେଇ ଆଞ୍ଜେଲ ତା ନିଜର ଯୋଉ ପ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ସଡନ ପେନ୍, ବିରୁଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ଦଂଶନ, ସଡନ ଦଂଶନ କରେ। ଏବଂ ଆଉ ମଣିଷ ତାର କୁଇଭରିଂ ପ୍ରେ ହେଇଯାଏ, ଶିକାର। କୁଇଭରିଂ ଥରୁଥାଏ ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖିକିରି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଥରେ, କେତେବେଳେ ମତେ ଟାଣି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ଫୋର୍ସିଂ ଅସ୍ ଟୁ କ୍ଲିଙ୍ଗ enamored to his grip. ସେଇ ଆଞ୍ଜେଲ ତା ଗ୍ରୀପ, ତା ହସ୍ତମୁଠା କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଏନାମୋଡ କରୁଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରେମାସକ୍ତ କରୁଥାଏ ତା ପ୍ରତି, ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ କରୁଥାଏ ଲଭ ଦେଖେଇକିରି, ଯେମିତି ଆମେ ତା ଗ୍ରୀପକୁ ଭଲ ପାଇବୁ। କ୍ଲିଙ୍ଗ ଟୁ ହିଜ୍ ଗ୍ରୀପ as if in love with our own agony. ମନେ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆମ ନିଜ କଷ୍ଟ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିକିରି ଯୋଉ ଆମେ କେମିତି ହୀନସ୍ତା ହଉଛୁ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ଆଞ୍ଜେଲ ଆସିକିରି ନିରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଖରାପ କାମ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ୍ଭେ ବା ମଣିଷମାନେ ଆମ ନିଜର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଧରି ଚଳୁଥାଉ। ଆମେ ଡ୍ରେଡଫୁଲ ଆଞ୍ଜେଲର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଶିକାର ହୋଇ ବାସ କରୁଛୁ। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ପରି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଶକ୍ତ ହାତ ମୁଠାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନା। enamored means inspiration of love. ଯେପରି ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆଗନି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜର କରି ଆପଣାର କରି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେହି ପରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ, ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଉ ବୋଲି ସିଏ ମନେ କରୁଛି। ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଦେଖିବା, ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେବା। ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପିଟିଲେସ୍ ଟୁ ଦି ସୋଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅପା ଭାଇମାନେ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆର ଥରକୁ ଆମେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କୁ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା